Going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, your day's been good by the grace of Almighty. I'm Hassan Prottoy, your host. Welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. Today, we're going to read about an interesting person who is none other than Edgar Allan Poe, who you are watching on screen. He was an American author, poet, editor, and literary critic, and he's quite famous for the tales of mystery and macabre. Okay, so without delaying further, I would like to invite our esteemed member, Miss Asma, to start the passage for us. So, Miss Asma, let us begin. Shuru kora jai. Okay. Thank you, sir. Welcome. Edgar Allan Poe was born on January 1809 in Boston, Mass. Massachusetts. এটা একটা প্রদেশ আমেরিকান। Sorry, sir. Massachusetts. Massachusetts. He was an American author, poet, editor, and literary critic. Okay. Considered part of the American Romantic movement, Poe is famous for his tales of mystery and এটা হচ্ছে tales, macabre. macabre. He was one of the earliest American practitioners. Practitioners of the short story. Practitioners of the short story and is generally considered the inventor of the detective fiction genre. Early life. Okay. Both Poe's father and mother were professional actors. They died before the poet was 3 years old. John and the Frances Allen raised him as a foster child in the Richmond, Virginia. Poe attended the University of Virginia for one semester but left due to lack of money. Poe quarreled with Allen over the funds for his education and enlisted in the army in 1827 under an assumed name. It was at this time his publishing career began, although humbly with an anonymous collection of poems and Tamerlane and other poems. 1827, credited only to a Bostonian, with the death of Frances Allen in 1829. Poe and Allen reached a temporary rapprochement, later failing as an officer's cadet at West Point and declaring a firm wish to be a poet and writer. Poe parted ways with John Allan. All right, thank you so much. Okay. So let's see what we have until now. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe was born on January 19, 1809 in Boston, Massachusetts. He was an American author, poet, editor, and literary critic, considered part of the American Romantic movement. Poe is famous for his tales of mystery and macabre. He was one of the earliest American practitioners of the short story and is generally considered the inventor of the detective fiction genre. এডগার অ্যালান পোয়ের জন্ম হয়েছিল 1809 সালের 19 জানুয়ারি ম্যাসাচুসেটসের বোস্টন শহরে। উনি একজন আমেরিকান গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন, লেখক ছিলেন, কবি ছিলেন, এডিটর ছিলেন এবং লিটারারি ক্রিটিক। ক্রিটিক জিনিসটা আসলে কি বলেন দেখি? সাহিত্যিক, কিন্তু সমালোচক। উনি একজন সাহিত্য সমালোচক বলা যাবে না? জি। উনি একজন সাহিত্য, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। ক্রিটিক শব্দটার কোথায় শোনা যায়? ক্রিটিক শব্দটার কোথায় শোনা যায় বলেন দেখি? ওই যে জুরি বোর্ড হয় না, ওই যে পদক দেওয়ার সময় হয়, সিনেমার
হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফিল্ম ক্রিটিক যাদেরকে বলা হয়, জি সিনেমার সমালোচক যারা থাকেন, তারা রিভিউ দিয়ে থাকেন যে আসলে ফিল্মটা কেমন হয়েছে। সো উনি একজন সাহিত্য সমালোচক ছিলেন, তাকে বলা হয়েছে। ওকে, সো লেটস সি হোয়াট হি ডিড। এবং ওনাকে ধরা হয়ে থাকে, উনি আমেরিকান রোমান্টিক মুভমেন্ট হচ্ছে আন্দোলন, এটা হচ্ছে কবিদের একটা যুগ। যেমন হচ্ছে ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে বা ইংলিশ লিটারেচারে বেশ কিছু যুগ এসেছে, ক্লাসিক এজ, রোমান্টিক এজ, মডার্ন এজ, পোস্ট মডার্ন এজ বা এরা। তো উনি আমেরিকান রোমান্টিক মুভমেন্টের একটা অংশ ছিলেন এবং বিখ্যাত ছিলেন টেইলস। টেইলস হচ্ছে গল্প বা গাথা যেটাকে বলা হয়, রহস্য এবং মাকাব্রে জাতের, এই জাতের গল্পগুলোর জন্য। মাকাব্রে শব্দটা তো নতুন, রাইট? আগে কখনো জি স্যার। শুনেছি? মাকাব্রে শব্দটা মানে হচ্ছে আহ, এটাকে বলা হচ্ছে গ্রুসাম। গ্রুসাম মানে হচ্ছে সিনেমা কিছু হরর মুভি দেখায় না, ওই যে ভূত ঘাড় মটকে ফেলেছে, নারী ভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। সো এই ধরনের মানে কি বলে এটাকে, এটা কি বলে বাংলায়, নৃশংস টাইপের বর্ণনা ওনার ইয়েতে থাকতো আর কি। ধরেন একটা ডিটেকটিভ জনরা, ডিটেকটিভ ফিকশনের জনক ওনাকে বলা হয়। ডিটেকটিভ ফিকশন বলতে বোঝায় ওই যে গোয়েন্দা টাইপের যে গল্পগুলো আছে সেগুলো। তো ওনার গল্পগুলো সাধারণ গোয়েন্দা গল্পের চাইতে ভিন্ন ছিল, ওখানে যেসব মার্ডারগুলো হতো এগুলোর বর্ণনাগুলো খুবই নৃশংস ছিল আর কি। তো এটাকে আমরা কাইন্ড অফ মাক আপ বলতে পারি আর কি। ওকে, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। রাইট, থ্যাংক ইউ। তো এটা হচ্ছে মাকাব্রে জনরাটা আর কি। ওনাকে বলা হয় যে আমেরিকান প্র্যাকটিশনার্স অফ দ্য শর্ট স্টোরি, ছোট গল্পের যারা চর্চা করতেন, প্র্যাকটিশনার ছিলেন। তো সেই আমেরিকান প্র্যাকটিশনারদের মধ্যে সর্বপ্রথম দিককার একজন ছিলেন হচ্ছে এডগার অ্যালান পো। মানে ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে আমেরিকানদের মধ্যে একজন ছিলেন। এবং ওনাকে ধরা হয়ে থাকে, সাধারণত ধরা হয়ে থাকে উনি ডিটেকটিভ ফিকশন যে জনরাটা বা ধারাটা আছে সেটার জনক, উদ্ভাবক। এখন ওনার আর্লি লাইফ, এখানে আর্লি লাইফ বলতে আসলে কি বোঝান মানে বলেন ছোট, মানে মানে চাইল্ডহুড বা স্যার ছোট্টবেলা একদম শৈশবকাল, চাইল্ডহুডের প্রথম দিকে। চাইল্ডহুডের প্রথম শৈশবকাল। থেকে শৈশব কৈশোর, মানে শুরুর দিকের, জীবনের শুরুর দিকের গল্প আর কি। ফেমাস হওয়ার আগে খুব সম্ভবত এই অংশটুকু থাকে। বিখ্যাত হওয়ার পরে মানুষের জীবনে অন্যরকম একটা গল্প থাকে, বিখ্যাত হওয়ার আগে বলে না যে উনি ছোটবেলা অনেক স্ট্রাগল করেছেন, তো এইগুলো হচ্ছে তার জীবনের শুরুর দিকের গল্প আর কি। ওকে, তো এই সময়টা আসলে কি হয়েছিল? Both Poe's father and mother were professional actors. They died before the poet was 3 years old. John and Frances Allen raised him as a foster child in Richmond, Virginia. Poe attended the University of Virginia for one semester but left due to lack of money. Poe quarreled with Allen over the funds for his education and enlisted in the army in 1827 under an assumed name. It was at this time his publishing career began. Although humbly, with an anonymous collection of poems, Tamerlane and other poems in 1827, credited only to a Bostonian. With the death of Francis Allen in 1829, Poe and Allen reached a temporary rapprochement. Later, failing as an officer's cadet at West Point and declaring a firm wish to be a poet and writer, Poe parted ways with John Allen. তো বেশ ইন্টারেস্টিং একটা তার জীবনটা ছিল। উনি কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রাগল করেছেন। পোয়ের বাবা মা কিন্তু দুজনেই প্রফেশনাল অ্যাক্টর ছিলেন। প্রফেশনাল অ্যাক্টর মানে কারা? মানে যারা পেশাদার, নিয়মিত বড় পেশাদার পর্দায় অভিনেতা কাজ বলে না, করে আর কি। জাত অভিনেতা যা বুঝাচ্ছে স্যার, মানে একদম বর্ন অ্যাক্টর, ওটার ইংরেজিটা হচ্ছে বর্ন অ্যাক্টর, পেশাদার, পেশাদার অভিনেতা ছিলেন। পেশাদার, হ্যাঁ হ্যাঁ পেশাদার। তারা কিন্তু এই কবির যখন বয়স 3 বছর তখন তারা মারা গিয়েছিলেন। জন এবং ফ্রান্সিস অ্যালেন তারা তাকে ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড শহরে ফস্টার চাইল্ড হিসেবে তাকে বড় করেছেন। ফস্টার চাইল্ড কি জিনিস? পালিত পালিত পালক। সন্তান, হ্যাঁ, পালক সন্তান পালক। হিসেবে তাকে বড় করেছেন। এখন ফ্রান্সিস আর হচ্ছে জন অ্যালেন, ও কিন্তু এক সেমিস্টার ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়াতে পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু তারপর ওনাকে ছাড়তে হয়েছে টাকার অভাবে। তো তার পড়াশোনার ফান্ডের ব্যাপারে উনি কিন্তু অ্যালানের সাথে, মানে ওনার যে পালক বাবার সাথে উনি ঝগড়া করেছিলেন, কোয়ারেল করেছিলেন, এবং 1827 সালে আর্মিতে উনি এনলিস্ট করেছিলেন। এনলিস্ট করা মানে কি? যুক্ত হয়েছিল।
মানে নাম লেখাই ছিল আর কি, ইয়েস, এরকম কিছু। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এটাকে বলে নাম লেখানো। আগেকার দিনে কিন্তু যে মানুষজন রাগ করে আর্মিতে চলে যেত, যে বাসার শরীর স্বাস্থ্য একটু ভালো জি। হচ্ছে, আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে বাপ চাচাদের মধ্যে যাতে একটু শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল, বাসায় রাগ করে বের হয়ে গেছে, মাঠে দাঁড়াতো, আর্মিতে ঢুকে যেত। ওকে, তো উনি এটা করেছেন 1827 সালে, এবং এটা হচ্ছে আন্ডার অ্যান অ্যাসিউমড নেম। এখন গিয়েছেন কিন্তু উনি নিজের নামে যায়নি, একটা ছদ্মনামে গিয়েছেন, অ্যাসিউমড নেম। তো ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে থাকে না যে নাম গোপন করে, যে বাড়ি থেকে যে পালিয়ে গিয়েছে সেটা কিন্তু উনি আসলে কাউকে বলেনও নাই যে উনি এই নামে গেছেন। তো বাবা মার নামটাও উনি পর্যন্ত ইয়ে করেন নাই, উনি একটু চেঞ্জ করে ঢুকেছেন আর কি। ওই সময়টাতে তার পাবলিশিং ক্যারিয়ারও শুরু হয়, মানে ওনার কবিতা লেখা এগুলো প্রকাশিত হতে থাকে, যদিও হাম্বলি, মানে বেশ নম্রভাবে। ওনার প্রথম কবিতায় কিন্তু, কবিতার বইটাতে কালেকশন অফ পয়েমস, মানে কবিতা গুচ্ছের মধ্যে ওনার নামই ছিল না, অ্যানোনিমাস ছিল। অ্যানোনিমাসের বাংলাতে কি হবে? মানে মানে নাম আর কি লেখে না আর কি, এটা কি বলে, অজ্ঞাতনামা, বা বলে না যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। অজ্ঞাতনামা, অজ্ঞাত। হ্যাঁ, জি। তো উনি এই নামে প্রথম পাবলিশ করেছিলেন। এবং ইন্টারেস্টিং নেম হচ্ছে টেমারলেন অ্যান্ড আদার পয়েমস। এটার শুধু ক্রেডিট দেওয়া হয়েছিল, ওনার ক্রেডিটের নাম দেওয়া ছিল কি একজন বস্টনের অধিবাসী, এ বস্টনিয়ান। বলেছেন এই কবিতার বইটা কে লিখেছেন, একজন বস্টনের অধিবাসী। ধরেন বাংলাদেশি কেউ একজন ও, যদি হতো, বলতো যে একজন ঢাকাবাসী এই বইটার লেখক, বাংলাদেশি, নামই লিখতো হ্যাঁ, না, হ্যাঁ, বাংলাদেশি। তো 1829 সালে আই থিঙ্ক ওনার মা ফ্রান্সিস অ্যালান ওনার মৃত্যুর পরে পোয়ার অ্যালানের হচ্ছে একটা সাময়িক রিপ্রোচমেন্ট হলো, র্যাপ্রোচমেন্ট হলো। কি হতে পারে, গেস করেন তো? হোয়াট ক্যান বি র্যাপ্রোচমেন্ট? তার বাবার সাথে কিন্তু তার ঝগড়া ছিল, এখন তার পালক মা মারা গেল, এখন বাবার ছেলের মধ্যে একটা কি হতে পারে? ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু হ্যাঁ, হয়েছে আবার সাময়িক একটা এরকম। আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওই যে থাকে না যে শোক মানুষকে কাছে নিয়ে আসে, তো তাদের মধ্যে একটা সাময়িক একটা সম্প্রীতি বা মিল তৈরি হলো আর কি। পরবর্তীতে কি হলো, 1829 সালে তো ফ্রান্সিস অ্যালান মারা গেলেন, এবং বাবার সাথে তার একটা সাময়িক সম্প্রীতি ছিল। ওয়েস্ট পয়েন্টে যাওয়ার পরে উনি অফিসার্স ক্যাডেট হিসেবে তো জয়েন করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উনি ফেল, মানে ব্যর্থ হলেন। এবং পরবর্তীতে উনি ঘোষণা দিলেন যে উনি লেখক হবেন এবং কবি হবেন, কারণ অলরেডি ওনার একটা কবিতার বই পাবলিশ হয়ে গেছে, 27 সালেই পাবলিশ হয়েছে, 2 বছর আগে। তো উনি ফার্ম উইশ জ্ঞাপন করলেন। ফার্ম শব্দটা হচ্ছে দৃঢ়, মানে দৃঢ় ইচ্ছা যে না, আমি আর্মিতে যেতে হচ্ছে না, আমি হচ্ছে লেখক আর কবি হয়ে যাব। এবং পো পার্টেড ওয়েজ উইথ জন অ্যালান। পার্টেড ওয়ে মানে হচ্ছে ওই যে তারা নিজেদের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল ওখান থেকে, যে ওর মতো আলাদা হয়ে গেল পো জন অ্যালানের কাছ থেকে। নিউ লাইফ অ্যান্ড ম্যারেজ। ওকে, এটা হচ্ছে পড়বেন মিস্টার মাইদুল। অ্যান্ড মিস মারিয়াম যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে। মিস মারিয়াম কেমন আছেন? Are you there with us? If you are able to read, let us know by writing or saying something. So, Mr. Maidul, পড়েন দেখি। থ্যাংক ইউ স্যার। A new life and marriage. After his early attempts at poetry, Poe and turned his attention to prose. He spent the next several years working for literary journals and periodicals, uh, peri- Periodicals. periodicals, becoming known for his own style of literary criticism. His work forced him to move among several cities, including Baltimore, Philadelphia, and New York City. In Baltimore in 1835, he married Virginia Clem, his 13-year-old cousin. Success and death. In January 1845, Poe published his poem "The Raven" to instant success. His wife died of tuberculosis 2 years after its publication. For years, he had been planning to produce his own journal, "The Pen", later renamed "The Stylus", though he died before it could be produced. On October 7, 1849, at age 40, Poe died at Baltimore. The cause of his death is unknown and has been variously attributed to alcohol, brain congestion, cholera.
drugs, heart disease, rabies, suicide, tuberculosis, and other agents. All right, Influence. thank you. So let's see what we have. মানে ওনার মৃত্যুটা কিন্তু যথেষ্ট রহস্যে ঘেরা, রাইট? এবং এটার জন্য 2012 সালে একটা ফিল্ম আছে, আপনাদের সাজেস্ট করবো, আপনারা অবশ্যই দেখার চেষ্টা, মাত্র 1 ঘন্টা 51 মিনিটের ছবি। এটাতে হচ্ছে কিন্তু তার ক্যারেক্টারটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওকে, সো আগে একটু পড়ে নিই। একটা নতুন জীবন এবং বিয়ে। তো বাবার সাথে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে বা হচ্ছে আর্মি ক্যাডেট হিসেবে ব্যর্থ হওয়ার পরে যখন সরে আসলেন, then what happened? After his early attempts at poetry, Poe had turned his attention to prose. He spent the next several years working for literary journals and periodicals, becoming known for his own style of literary criticism. His work forced him to move among several cities, including Baltimore, Philadelphia, and New York City. In Baltimore, 1835, he married Virginia Clem, his 13-year-old cousin. তো কবিতার ক্ষেত্রে ওনার যে প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল, সেটার পরে উনি ওনার মনোনিবেশ করলেন হচ্ছে প্রোজের দিকে। প্রোজ কি জিনিস, কি হতে পারে? কবিতা লেখার পাশাপাশি মানুষজন আর কি লিখতে পারে? কাব্য আর গদ্য। ইয়েস, মিস্টার আসিফ ইজ কারেক্ট। তো উনি গদ্য লেখার দিকে মনোনিবেশ করলেন। পরবর্তী কয়েক বছর উনি বেশ কিছু সাহিত্য সাময়িকী, যেটাকে বলা হয় লিটারারি জার্নালস, প্রবন্ধ সাময়িকী যেটাকে বলা হয়, আর পিরিয়ডিক্যালস হচ্ছে সাময়িকী, সময় সময় যেটা আসে, 15 দিন বা 7 দিন। তো সেগুলোতে কাজ করলেন এবং উনি ওনার নিজস্ব একটা স্টাইল ছিল সাহিত্য সমালোচনার, সেটার জন্য উনি পরিচিত হয়ে গেলেন। তার কাজের জন্য তাকে অনেকগুলো শহরে মুভ করতে হতো, যাওয়া আসা করতে হতো, যার মধ্যে বাল্টিমোর রয়েছে, ফিলাডেলফিয়া রয়েছে, নিউ ইয়র্ক সিটি রয়েছে। 1835 সালে বাল্টিমোরে উনি ভার্জিনিয়া ক্লেমকে বিয়ে করলেন, তার 13 বছরের কাজিনকে। তখনকার দিনে একটু বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, বেশ অনেক বছর আগের কথা, 1835। সাকসেস অ্যান্ড ডেথ. In January 1845, Poe published his poem The Raven. The Raven, Raven কিন্তু কি জিনিস বলেন তো? Raven একটা পাখি। Do you remember? I said the thing before. The Raven, Raven হচ্ছে দ্বার কাক। আমরা তো কাক দেখি, আমরা যেগুলো শহরে কাক দেখি এগুলো ছোট ছোট দ্বার কাক। সরি, আমরা যেগুলো দেখি হলো পাতি কাক। স্যার রবিন রেভেন, আচ্ছা। রবিন তো হচ্ছে চড়ুই পাখিকে রবিন না, রবিন দোয়েল আলাদা পাখি। মেবি না, দোয়েলের মতো একটা পাখি। দোয়েলের মতো একটা পাখি আছে, ওটা হচ্ছে রবিন পাখি, আর এটা হচ্ছে র্যাভেন। র্যাভেন হচ্ছে বিশাল সাইজের কাক। ওকে, তো এটা নিয়ে একটা কবিতা লিখলেন উনি, এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তারপর ঘটছে যে তারপরে এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট সাকসেস, একদম সফল, সাথে সাথে সফল। তার স্ত্রী এই কবিতা প্রকাশিত হওয়ার 2 বছর পরে টিউবারকিউলোসিসে মারা গেলেন। টিউবারকিউলোসিস কি জিনিস? যক্ষাতে মারা গেলেন। তখন কিন্তু একটা মানে বাংলাদেশের একটা কথা প্রচলিত ছিল, কি জিনিস বলেন, একটা ট্যাগলাইন ছিল, যক্ষা হলে রক্ষা নেই। কথার ভিত্তি নেই। এটা পরবর্তীতে আসলে, কিন্তু আগে তো রক্ষা ছিল। এখন এটা ওষুধ খেতে হয় এবং এখনো লম্বা টাইম জুড়ে ওষুধ খেতে হয়। আচ্ছা, বাট তখন যক্ষা হলে শেষ। তো এই যক্ষা রোগে মারা গেলেন তার ওয়াইফ। দেন হোয়াট হ্যাপেন, যে ওই টাইমে তার একটু চেঞ্জেস আসলো। উনি অনেক বছর ধরে উনি পরিকল্পনা করছিলেন যে নিজস্ব তার একটা জার্নাল থাকবে, সাময়িকী থাকবে বা প্রবন্ধ গ্রন্থ থাকবে, যে ম্যাগাজিন টাইপের, যেটার নাম ছিল দ্য পেন। পেনের শেষে 2টা এন দিয়েছে একটু চেঞ্জ আনার জন্য। পরবর্তীতে যেটার নাম চেঞ্জ করে করা হলো দ্য স্টাইলাস। তবে এটা শুরু করার আগে কিন্তু উনি মারা গেলেন। পো 1849-এ মারা গিয়েছেন। খেয়াল করে দেখেন, তার ওয়াইফ মারা গিয়েছে 47-এ, মানে 45-এ তো পাবলিশ পেলে হচ্ছে রেভেন, তার 2 বছর পরে হচ্ছে ওয়াইফ মারা গেল, মানে 47-এ। 49-এ উনি মাত্র 40 বছর বয়সে ব্যালটিমোরে মারা গেলেন। তার মৃত্যুর কারণটা কিন্তু অজানা, এবং এটার অনেকগুলো কারণ ধরা হয়েছে। অ্যালকোহল হতে পারে, ব্রেন কনজেশন, মাথায় কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল, কলেরা হতে পারে, ড্রাগস হতে পারে মৃত্যুর কারণ, হার্ট ডিজিজ হতে পারে, র্যাবিস হতে পারে। সরি,
মেন্টালি ফ্রাস্ট্রেট ছিলেন উনি একটু অদ্ভুত টাইপের, উনি কি মেন্টালি ফ্রাস্ট্রেট ছিলেন কিছুটা তো ছিলেন অবভিয়াসলি, বাট ওনার লেখাগুলো একটু অন্যরকম। মৃত্যুর কারণ নিয়ে পর্যন্ত রহস্য আছে, এই লোক কিন্তু রহস্য লেখক। তো এই লোকের মৃত্যু নিয়ে বিশাল রহস্য, এবং এটা নিয়ে ওই মুভির প্রসঙ্গটা চলে আসে। মুভিতে একটা কারণ দেখানো হয়েছে। ওকে, আর কি কি কারণ বলা হয়েছে? র্যাবিস, র্যাবিস কি জিনিস? রেবিস ভাইরাস। ভাইরাস র্যাবিস কিন্তু পরিচিত জিনিস, এটাকে বলে জলাতঙ্ক। জলাতঙ্ক কুকুরের সুইসাইড, কামড় আমি বলতে পারতেছিলাম না সুইসাইডও একটা কারণ, টিউবারকিউলোসিস হতে পারে, এবং অন্যান্য কারণ। যে দেখেন রহস্য এতটাই বেশি, এতগুলো কারণ কেন স্যার কেউ শিওর না আসলে যে কেন যেতে পারে মারা। ঠিক আছে, কেউ কেউ বলছে যে অ্যালকোহল বেশি পান করতেন এই জন্য, কেউ কেউ বলেছে যে ব্রেন কনজেশন, মানে ব্রেনের আর্টারিতে রক্ত ফ্লো বেড়ে গেলে অনেক সময় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়, সেটা কারণে। কলেরা হতে পারে, ড্রাগসের কারণে মারা যেতে পারে। কোনো কিছু বাদ রাখেন নাই সবকিছুই সব দিয়ে দিয়ে রাখছে দিয়েছে, মানে একটার সাথে একটা কিন্তু কোনো মিল নাই। ঠিক আছে, এই কারণগুলো কিন্তু অনেক ভিন্ন। যেমন কুকুরে কামড়ে মারা যেতে পারে, সুইসাইড বা টিউবারকুলোসিস, এগুলো তো একটা চেতে অনেক আলাদা জাতের রোগ। সম্ভাব্য সব কারণ স্যার সব দিয়ে কারণ রাখছে দিয়ে রাখছে। যাক, তার কাজের ইনফ্লুয়েন্সটা কেমন ছিল সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং। মিস মারিয়াম, আর ইউ দেয়ার উইথ আস? Miss Mariam, I think unable to say anything. So, বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি কল থেকে রিমুভ হয়ে গেলাম কেন? ওকে, আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি তো ওকে, তাহলে দেখি মিস্টার হাসিব পড়ে ফেলেন, দেখি তার ইনফ্লুয়েন্সটা, প্রভাবটা কেমন ছিল। Thank you. ওয়েলকাম। Edgar Allan Poe and his works influenced literature in the United States and around the world. As well as in specialized fields, he is considered as one of the originators of both horror and detective fiction. He is also credited as the architect of the modern short story. As a critic, he was one of the first writers to put emphasis on the effect of style and structure. He was thus a forerunner to the art for art's sake movement. Poe is particularly respected in France. Architect, arts for art's sake, ঠিক আছে। Yes, sir. Art for art's sake. Poe is particularly respected in France, in part due to early translations by Charles Baudelaire. Baudelaire, হ্যাঁ। Baudelaire's translations became definitive editions of Poe's work throughout Europe. Renditions. Poe and his work appear throughout popular culture, literature, music, films, and television. A number of his homes are dedicated museums today. The Mystery Writers of America present an annual award known as the Edgar Award for distinguished work in the mystery genre. মিস্ট্রি জনরা, ওকে, এটার উচ্চারণটা একটু ভিন্ন। যা লেখা আছে জনরা, এর মানে হচ্ছে ধারা বা স্টাইল। Okay, so let's see about influence. Edgar Allan Poe and his works influenced literature in the United States and around the world, as well as in specialized fields. He is considered as one of the originators of both horror and detective fiction. He is also credited as the architect of the modern short story. As a critic, he was one of the first writers to put emphasis on the effect of style and structure. He was thus a forerunner to the art for art's sake movement. Poe is particularly respected in France, in part due to early translations by Charles Baudelaire. Baudelaire's translations became definitive renditions of Poe's work throughout Europe. Poe and his work appear throughout popular culture in literature, music, films, and television. A number of his homes are dedicated museums today. The Mystery Writers of America present an annual award as the Edgar Award for distinguished work in mystery genre. রহস্যের যে ধারা, সেই জায়গায় এই লোক এতটাই জনপ্রিয়, মানে লেজেন্ডারি লেভেলে কিন্তু চলে গেছে। তার নামে একটা পুরস্কার কিন্তু দেওয়া হয় এখন। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।
সো তার ইনফ্লুয়েন্সটা, তার প্রভাবটা কী ছিল? এডগার অ্যালান পো এবং তার প্রভাবটা ইউনাইটেড স্টেটস এবং দুনিয়া জুড়ে কিন্তু বেশ ভালোভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং কিছু বিশেষায়িত ক্ষেত্রেও সেটা করেছে, স্পেশালাইজড ফিল্ডে। তাকে ধরা হয়ে থাকে অরিজিনেটর, মানে উৎপত্তি যে করে আর কি, যার কাছ থেকে এসেছে প্রথম। হরর এবং ডিটেকটিভ ফিকশন, এই দুটো জনরাতেই কিন্তু অরিজিনেটর, ওনাকে ধরা হয় অরিজিনেটরদের মতো একজন। ওনাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে আধুনিক শর্ট স্টোরির একজন স্থপতি বা আর্কিটেক্ট হিসেবে, আধুনিক ছোট গল্পের। অ্যাজ এ ক্রিটিক, শিল্প সমালোচক হিসেবে উনি প্রথম রাইটারগুলোর মধ্যে একজন, যারা হচ্ছে জোর দিয়েছিলেন কিসের উপরে? লেখার স্টাইল এবং স্ট্রাকচার, লেখার ধরনটা এবং গাঁথুনির যে প্রভাবটা, সেটার উপর জোর দিয়েছিলেন যে রাইটারগুলো, তাদের উনি একজন ছিলেন অ্যাজ এ ক্রিটিক হিসেবে। তাই ওনাকে বলা হয়ে থাকে যে উনি আর্ট ফর আর্টস সেক নামে একটা মুভমেন্ট হয়েছিল, আন্দোলন হয়েছিল, মানে শিল্পের জন্যই। থাকে না যে আমরা ভাত খাচ্ছি কিসের জন্য বলেন দেখি? আমরা কেন ভাত খাই বা খাবার খাই? সার্ভাইভালের জন্য। দ্যাটস সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। মানে এটা হচ্ছে একদম সহজ কারণ। অনেকে বলে না যে আমি ভাত খাই আমার ভালো লাগে তাই, এটা না। আর ছবি আঁকা কেন? ছবি আঁকার জন্য, আর্ট ফর আর্টস সেক, একদম স্ট্রেট অ্যান্ড সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তো উনি ওই ক্ষেত্রে একজন ফোর রানার ছিলেন, কোনো গ্লোরিফাই করেন না এই জিনিসটাকে। ফোর রানার কি জিনিস বলেন দেখি? সহজ কথা বলি না, অগ্রসৈনিক, অগ্রদূত, সম্মুখ সারির নেতা। সম্মুখ সারির নেতা অবশ্য পলিটিক্সে আসবে, বাট এই জায়গায় অগ্রদূত বা হচ্ছে সম্মুখ সারির, হ্যাঁ এটা বলা যায়, অগ্রসৈনিক বলা যাবে। তো ফ্রান্সে আবার হচ্ছে পোর বিশেষ করে তার বেশ ভালো কদর আছে, কারণ আছে শুরুর দিকে চার্লস বডিলিয়ার নামে এক ভদ্রলোক তার কিছু ট্রান্সলেশন করেছিলেন, এবং বডিলিয়ারের ট্রান্সলেশনগুলো ইউরোপ জুড়ে পোয়ের যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো ডেফিনেটিভ রেন্ডিশন হচ্ছে কাইন্ড অফ ট্রান্সলেশনের মতো, ভাবানুবাদ তো করেছেন। তো তার ট্রান্সলেশনগুলো বেশ ভালো রকমভাবে ছড়িয়েছে আর কি, এই কারণে আর একটু বিখ্যাত হয়েছেন পো। এবং তার কাজ জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে এসেছে বারবার, সেটা সাহিত্যে এসেছে, মিউজিকে এসেছে, ফিল্মের জগতে এসেছে, টেলিভিশনে এসেছে। তার বাড়িগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা কিন্তু এখন আজকের দিনে কিন্তু ডেডিকেটেড মিউজিয়াম, মানে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত, বা মিস্ট্রি রাইটারদের জন্য একটা, কি বলে এটাকে, তীর্থস্থান বলা হয়। বাড়ি বলতে স্যার, ওর কি বাড়ি কয়েকটা ছিল? ওই যে বলেছে না, তার কাজের জন্য কিন্তু তাকে শহর থেকে শহরে যেতে হয়েছে। আমরা একটু উপরে যদি চলে যাই, মনে আছে কোথায় কোথায় যেতে হয়েছিল? ফিলাডেলফিয়া, মানে যে বাল্টিমোর, যে নিউ ইয়র্ক। জায়গাগুলোতে উনি ছিলেন সেই হ্যাঁ জায়গাগুলো। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে বাংলাদেশের শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটা কিন্তু একটা মানে রবীন্দ্রনাথ জাদুঘর। ঠাকুরের। ওনার কিন্তু বাড়ি একটা ছিল না, ওনার জোড়াসাঁকোতে দুইটা বাড়ি ছিল। তো সেগুলোর মধ্যে একটা রিসেন্টলি মিউজিয়াম হয়েছে, এবং ওনার ওই জমিদারদের তো অনেক জায়গায় বাড়ি থাকে, বা ওনার এরকম বিখ্যাত ব্যক্তি যেখানে যেখানে যান সেসব জায়গাগুলো আর কি স্মৃতি জড়িত থাকে। তো এখন এগুলো ডেডিকেটেড মিউজিয়াম। তার নামে কিন্তু একটা অ্যাওয়ার্ড আছে, এডগার অ্যাওয়ার্ড। এটা হচ্ছে যারা রহস্য গল্প লেখেন আমেরিকান, তারা হচ্ছে এই বাৎসরিক অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে থাকেন। কিসের জন্য? ডিস্টিংগুইশড ওয়ার্ক ইন দ্য মিস্ট্রি জনরা। মিস্ট্রি ধারাতে যাদের কাজগুলো একটু ডিস্টিংগুইশড, তাদেরকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়ে থাকে। ডিস্টিংগুইশড শব্দটা অর্থ কি হতে পারে? ডিস্টিং হচ্ছে স্যার প্রশংসিত, মানে ভালো মানের যে কাজগুলো, ভালো সেটা মানের যে কাজগুলো, হ্যাঁ, প্রশংসিত হয়েছে। ওকে, সো এই ভদ্রলোকের নামে কিন্তু অ্যাওয়ার্ডও আছে। অ্যান্ড হি ইজ কল্ড, থাকে না যে কিছু মানুষকে কোন একটা জনরার, কোন একটা ধারার প্রবাদ পুরুষ বলা হয়, যেমন হচ্ছে ফিল্ম জনরার ক্ষেত্রে হচ্ছে কুরোসাকি আছেন, তারপর হচ্ছে পাল্প ফিকশনে যিনি ডিরেক্টর ছিলেন। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়কে ধরা হয় একজন ভিশনারি ডিরেক্টর সত্যিকার অর্থে। তো এই জিনিসগুলোর কারণে ফেমাস হয়ে থাকেন। যাক, আপনাদেরকে রেভেন সিনেমাটার কথা বলছিলাম 2012 সালে। তো রেভেন সিনেমাটার গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং, যে এডগার অ্যালান পো কিন্তু কিসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন বলেন দেখি? শুরুতে তো আমরা পেয়েছি কি ধরনের লেখার জন্য? রহস্য লেখক। রহস্য, এবং তার রসের সাথে তার রসগুলো কেমন ছিল, কেমন টাইপের? একটা শব্দ পেয়েছিলাম, মাকাব্র। কি জিনিস মাকাব্রের শব্দটার অর্থটা কি ছিল? মাকাব, ও এটা তো নিঃশংস টাইপের, মানে ইয়া টাইপের, বর্বর টাইপের।
হ্যাঁ, একটু বর্বর টাইপের, ভয়ানক। যেমন হচ্ছে ওই সিনেমাটা শুরু হয় হচ্ছে একটা হত্যা দিয়ে। একজন 18 শতাব্দীর সময়কার, 18 শতকের সময়কার, তো একজন সিরিয়াল কিলার, সে কি করছে, একের পরে খুন করে যাচ্ছে বাল্টিমোর শহরে। তো তখন হঠাৎ করে একজন ডিটেকটিভ সে আবিষ্কার করে কি এই খুনগুলো করা হচ্ছে কিন্তু এডগার অ্যালান পো এর বই যেগুলো লেখা ছিল না, রহস্য উপন্যাস, সেখানে যেভাবে যেভাবে মার্ডার হয়েছে ওগুলো ওইটা ফলো করে মার্ডার হচ্ছে একদম সেম। কারণ সে তো বই পড়ে, ওই ডিটেকটিভ, সে হঠাৎ করে খেয়াল করলে কি ব্যাপার, মার্ডার সিনগুলো তো পরিচিত লাগছে, কোথায় পড়েছি, কোথায় দেখেছি, কোথায় শুনেছি। দেখলো যে বইয়ের বই থেকে যেভাবে লেখে সেভাবে মার্ডার হচ্ছে। পরে সে ডিটেকটিভ যায় হচ্ছে দেখা করে এডগার অ্যালান পো এর সাথে। তখন তারা দুজন মিলে হচ্ছে বের করার চেষ্টা করে। তো তারা কি করে, চিন্তা করে যে আসলে কিভাবে তাকে ধরা যায় ওই জায়গাটাতে। এবং ওই প্রত্যেকটা খুনের যেখানে যেখানে খুন হয় সেখানে ওই যেভাবে খুনটা করা হয়েছে ওই স্টোরিটা ওই জায়গায় পিন দিয়ে আটকানো থাকে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা টার্ম ছিল। তো পোকেও নিয়ে আসা হয় যে সে আসলে মেন্টালিটি ধরার চেষ্টা করে, এবং এক পর্যায়ে যেটা আবিষ্কার হয় যে ওই সিরিয়াল কিলারটা হচ্ছে পোয়ের ফ্যান। পো যখন লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, সে পো যাতে লিখতে উৎসাহ পায় সেজন্য সে হচ্ছে এই কাজগুলো করছে, যে কবে লিখবে আবার নতুন করে, যতদিন না সে নতুন লেখা দিচ্ছে তার আগ পর্যন্ত সে কাজ করেই যাবে। এবং কন্টিনিউয়াসলি এটা হতে থাকার পরে সে কিন্তু হচ্ছে একসময় এডগার অ্যালান পো নিজেই বের করতে পারে আসলে খুনিটা কে। তবে যখন বের করতে পারে তখন সে নিজেই হচ্ছে একদম মৃত্যুসজ্জায় চলে যায়, কারণ খুনি লাস্টের একদম শেষের দিকের হচ্ছে একটা টুইস্ট রেখে যায় তার জন্য। এবং খুনিটা কে সেটা যদি আপনারা দেখেন আপনারা নিজের একদম তাজ্জব হয়ে কেমন যাবেন। ছিল? বিরাট টুইস্ট, আপনারা এই জায়গাটা একটু বলে দিলে কিন্তু ছবির মজা নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে একটা বিরাট টুইস্ট আছে। পো কিন্তু বের করতে পারে একদম শেষে, খুনি ধরা পড়ে না, কিন্তু খুনি একটা চিঠি লিখে রেখে যায়। এবং যখন বের হয় যে খুনিটা আসলে কে, চোখের সামনেই থাকে। এটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট। আপনাদের দেখি আমি ছবিটার যদি লিঙ্ক পেয়ে যাই দিব, আমি আপনাদেরকে ট্রেলারটা দিয়ে দিব, তাহলে আপনারা দেখলে একটা আইডিয়া পাবেন। বেশি ইন্টারেস্টিং আচ্ছা একটা ঠিক আছে ছবি। স্যার, দিয়েন। এটা তার মৃত্যুর সাথেও কিন্তু রিলেটেড। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার, এই কারণে বললাম। নাকি উনি পরে দিয়ে ওনার মধ্যে হয়তো এটা কাজ করছে যে আমার লেখা দিয়ে একজন মানুষকে আমি খারাপ পথে ডাইভার্ট করছি, হুম। গিলটি ফিল হয়েছে, ওখান থেকে উনি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছে। না না, এটা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়নি, এই খুনিটা চেয়েছিল যাতে উনি আবার লেখে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। না না, পোয়ের কথা বলছি আর কি, ওনার মৃত্যুটা উনি যখন বুঝতে পারছেন যে ওনার লেখাটা তো না 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 না, বাজেভাবে এটা একজন হয়নি, এটা প্রচারিত হয়নি, এটা করছে। এটা আপনাকে বলছি না, কারণ হচ্ছে এটা বলে দিলে টুইস্ট শেষ। এডগার অ্যালান পো যখন বের করতে পারেন ঘটনা কি হয়েছে, তখন কিন্তু ঘটনা অলরেডি সিরিয়াল কিলার কাজ তার শেষ কাজটা সে করে গেছে। এটা হচ্ছে ব্যাপার, মানে সে আরেকটা খুন করে এবং এটা স্লো পয়জনিং এর মাধ্যমে করে। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। যাক, আর ক্লু দিব না। ওকেই মেরে ফেলে। এটা মজা আছে, স্লো পয়জনিং একটা সিন থাকে। এটা শেষের দিকে যখন সব মানে বিষয়টা চিন্তা করেন, আপনি ধরতে পেরেছেন খুনিকে, এবং আপনি খেয়াল করলেন যে আপনি নিজে হচ্ছে সর্বশেষ ভিকটিম। এটা হচ্ছে ব্যাপার। আমি যাক, সেটা তো বললাম স্যার, ওকেই মেরে ফেলছে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট, যে পয়জনিং এর একটা ব্যাপার থাকে। যাক, এবার হচ্ছে 4টা ট্রু ফলস আছে, দেখি একটু সলভ করে ফেলেন, দেখি আপনারা, ট্রাই করি। প্রথমটা স্যার ফলস হবে না? ওকে। প্রথমটা ফলস স্যার। উনি তো ফিনিশ করতে পারেনি, এক সেমিস্টার করেছিলেন। হিজ ফার্স্ট ওয়ার্ক ওয়াজ পাবলিশড অ্যানোনিমাসলি। এটা কি ট্রু না ফলস? ফার্স্ট ট্রু স্যার, ট্রু। কারণ ট্রু। উনি একজন বস্টনিয়ান নামে করেছিলেন, তিন যে নাম্বার কোনো নামে ছিল না। 3 নাম্বারটা কি? হিজ ওয়াইফ ডাইড টু ফলস আফটার। না তিন স্যার, তিন নম্বরে স্যার নাম্বারটা? ফলস, ফলস স্যার। তার প্রথম লেখাটা পাবলিশ হওয়ার 2 বছর পরে মারা যায়, নট ম্যারেজ। আচ্ছা, বিয়ের আই থিঙ্ক 4 বছর পরে মারা গেছেন। হ্যাঁ, না, 4 বছর 47-এ না, মারা যায় আর কি, বিয়ে করেছে 35-এ। 35-এ। 35, 10 বছর, 10 বছর, 12 বছর, হ্যাঁ 12 বছর পর মারা 12 গেছে। বছর পরে মারা যায়। ওকে। 35। 35, 1835-এ বিয়ে করেছিলেন। হিজ লিটারারি ওয়ার্ক, তাহলে এটা হচ্ছে ফলস। হিজ লিটারারি ওয়ার্ক ইজ কনসিডার্ড টু বি পার্ট অফ দ্য আর্ট ফর আর্টস সেক মুভমেন্ট। ট্রু স্যার স্যার। ট্রু হবে? এখানে কিন্তু লেখা ছিল যে উনি প্রথম দিককার জি স্যার, ট্রু। উদ্যোক্তা হি ইজ ছিলেন। ফোররানার টু দ্য আর্ট অফ আর্টসেক মুভমেন্ট। হুম। এখন আর্ট ফর আর্টসেক মুভমেন্টের কিভাবে অগ্রগণ্য ছিলেন, নাহলে কাজের মধ্য দিয়ে।
লিটারারি ওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু ক্রিটিসিজম, রাইটিং, এভরিথিং পড়ে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং পরবর্তীতে দেখবেন যে নিচের দিকে রিলেটেড বুকসের মধ্যে তার কমপ্লিট টেলস অ্যান্ড পয়েমস অফ এডগার অ্যালান পো দেওয়া আছে। তারপর হচ্ছে তার বইয়ের ইয়েগুলো দেওয়া আছে, এবং তাকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি আছে, তার র্যাভেন কবিতাটা আছে, তার কোটস আছে, বেশ কিছু কোটেশন, তার দুটো কবিতা দেওয়া আছে, রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালস আপনারা একটু দেখতে পারেন। এর মধ্যে আমরা র্যাভেন কবিতাটা একটু পড়তে পারি, যেটা একটু খুব বিখ্যাত। আপনারা একটু নিচে চলে যান, দেখেন তো পান কিনা। পেয়েছি স্যার, দ্য রেভেন। ওকে, তাহলে দেখি হাসিব একটু পড়েন দেখি, সবাই একটু একটু করে পড়ি। আচ্ছা, দ্য রেভেন। এমনি পড়তে পারি, কবিতা তো হয় না। তারপর ট্রাই করি স্যার। ট্রাই করি আমরা। The Raven by Edgar Allan Poe. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. He is some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Oh, distinctly, I remember it was in the bleak December, and its shepherd dying ember wrote its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books circles of sorrow for the last Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here for evermore. And the silken, set uncertain rusting of each part. রাসলিং শব্দটা কি জানেন? রাসলিং হচ্ছে যে পর্দা মাঝে মধ্যে বাতাসে নলে একটা খসখসা আওয়াজ হয় না, এটা হচ্ছে রাসলিং। Purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "It is some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitors entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more." থ্যাংক ইউ। সো বাকিটুকু দেখি, Welcome, sir. এরপর পড়েন দেখি মিস আসমা, তারপর মিস্টার মাইদুল আপনি পড়বেন। সো মিস আসমা পড়েন, প্রেজেন্টলি মাই সোল গ্রিভ স্ট্রঙ্গার। এটার পর থেকে, হ্যাঁ, প্রেজেন্টলি মাই সোল গ্রিভ স্ট্রঙ্গার। আচ্ছা আচ্ছা। Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, said I, or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came trapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there and nothing more. Deep into the darkness, peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word, Lenore. This I whispered, and an echo মারমার্ড ব্যাক দ্য ওয়ার্ড, ওই মানে মৃদু স্বরে ব্যাক করে বলল, Lenore, merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. So again I heard a trapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that it is something at my window. ল্যাটিস। Let me see then what threat it is, and this a mystery explore. Let my heart be still a moment, and this is mystery explore.
Tea is the wind and nothing more. Open here I flung the shutter when, with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mane of lord or lady perched above my chamber door, perched upon Perched. a bust of perched upon a bust of Palace. Pallas just above my chamber door. Pallas just above my chamber door. Perched and sat and nothing more. Then this ebony bird, Beguiling my sad fancy. beguiling my sad fancy into smiling, but the grave and stern decor, decor, decorum of the consistence its core, Countenance it o'er. the core, though thy crest be shorn and saben, though I said, art sure no craven. Ghastly Ghastly grim. grim, ghastly grim, and ancient raven, wandering from the nightly shore. Tell me what thy lord name is on the night's Plutonian Heh. shore. Quoth the raven, nevermore. Thank you. Much okay. সো মিস্টার মাইদুল, তো হার্ট লাগতেছে উচ্চারণ করতে। 18 শতাব্দীর কবিতা না, এখানে অনেক শব্দগুলো হচ্ছে যে দাই, দাই মানে হচ্ছে ইউ বা মাই, দাই দো দি, এই ধরনের প্রোনাউনগুলো কিন্তু টোটাল ডিফারেন্ট ছিল তখনকার সময়। ওকে, সো মিস্টার মাইদুল কন্টিনিউ করেন দেখি। আমরা এখন পড়ছি মাচ আই মার্ভেলড দিস আনগেইনলি ফাউল, এখান থেকে। Much I marveled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being every yet was blessed with sing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven, sitting lonely on the placed bust, spoke only that one word, as if his soul in that one word he died He outpour. did outpour. Nothing he did outpour, nothing further than he uttered, not a feather, then he fluttered, till I scarcely more than muttered. Other friends have flown before, on the morrow he will leave me as my hope have flown before. Then the bird said nevermore. Startled at Startled. the stillness broken, oh, startled at Startled. the stillness স্টার্টলড স্টার্টলড startled. স্টার্টলড স্টার্টলড এটা খুব ইন্টারেস্টিং শব্দ। এখানে আসলে কি, কবি একটা কাক দেখেছেন, তো কাকটাকে জিজ্ঞেস করেছেন মজা করে, অনেক গভীর রাতের ঘটনা, যে কাক তোমার নাম কি। এখন কাক হঠাৎ করে বলে বসছে নেভারমোর। এখন এটা শুনে তার একটা কি অবস্থা আপনি চিন্তা করেন, যেটা কাককে জিজ্ঞেস করে যে কাক আনসার দিচ্ছে, তখন তার কি অবস্থা, ভয়ে উনি চমকে উঠেছেন। দিস ইজ কল্ড স্টার্টলড। দেন পড়েন। Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, doubtless said I, what it utters is its only stock and store, caught from some unhappy master whom unmerciful disaster followed fast and followed faster till his songs on burden bore, till the diggers of his hope that মেলানকলি। melano- মেলানকলি। melancholy burden bore of nevermore.
But Raven is still beguiling all my fancy into smiling. Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door. Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore meant in croaking nevermore. This I sat engaged in gazing, but no syllable expressing to the fowl whose fiery eyes now burnt into my bosom's core. This and more I sat divining with my head at easy At ease, reclining, reclining. uh, reclining on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated over, but Hmm. whose velvet violet lining with the lamplight gloating over she shall praise, nevermore. Thank you. So তারপর মিস্টার হাসিব পড়েন দেখি। Then methought the air grew denser. Okay, sir. Then, methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim whose foot was tinkled on the tufted floor. Wretch, I cried, the God hath lent thee. By these angels he hath sent thee. Despite and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of evil, prophet still, if bad or devil. Whether tempter sent or whether tempest, lost thee here ashore, desolate yet undaunted on this desert land enchanted, on this home by horror haunted. Tell me truly, I implore, is there balm in guilt? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, think of evil, prophet still, if bad or devil. By that heaven that bends above us, by that God we both adore. Tell this soul with sorrow laden if within the distant Eden It shall clasp shafts a maiden whom the angels move. Lenore. It shall clasp a sainted maiden, angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Put the raven, nevermore. Be that word or sign of parting, bard or fiend, Fiend. ashamed, shrink, abstracting. Get thee back into the tempest and the nice Plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken, quite the burst above my door. Take thy back from out my heart, and take thy from of my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never fleeting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. The lamp light o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বেশ লম্বা একটা কবিতা পড়লাম, এবং এটার যদি বলি যে শানে নজরুল বা এটার ব্যাখ্যাতে যাই, বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। তারপর আপনারা মানে মিলাতে পারবেন যে এই লোকের লেখাগুলো তো রহস্যময়। এবং একটা লাইন ছিল না, তার কবিতা পাবলিকেশন, এই কবিতা পাবলিশার 2 বছরের মধ্যে তার স্ত্রী মারা যায়। এখন এই তথ্যটা আসলে দিল কেন, রাইট? একটা প্রশ্ন থাকতে পারে না?
এখন তাহলে প্লটটা শোনে। তো এখানে একজন স্পিকার যিনি আসলে বলছেন, তার জবানিতে কবিতাটা আছে। তো উনি একটা ডিসেম্বরের রাতেবেলা উনি ওনার চেম্বারে, ওনার রুমে বসে আছেন। তো উনি একটা ক্লাসিক বই পড়ছেন। তো উনি ওনার প্রেমিকা লেনোরকে মিস করছেন, যে সম্প্রতি মারা গেছে। এবং উনি আশা করছেন হয়তো বইয়ের মধ্যে ব্যস্ত থাকলে, বইয়ে ডুবে থাকলে ওনার আসলে এই লসটা ওনার মিস হবে না, মানে উনি মিস করবেন না। তো আস্তে আস্তে উনি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছেন প্রায়, মানে তন্দ্রা ভাব চলে এসেছে। হঠাৎ করে উনি শুনলেন কারো আওয়াজ, যে কেউ দরজায় ঠকঠক করছে অথবা কিছু একটা। হঠাৎ করে উনি একটু আনইজি হয়ে গেলেন এবং হয়তো ভেবেছেন যে কোনো ভিজিটর এসেছে। উনি ডাক দিয়েছেন, একটু লেট করে ডাক দিয়েছেন যেহেতু ঘুম ভাঙতে সময় লেগেছে। তবে যখন দরজা খুললেন দেখলেন সেখানে কেউ নাই। তখন উনি ফিসফিস করে বললেন, লেনর। ওই যে ওনার প্রেমিকার বা মানে ভালোবাসা মানুষটার নাম উনি বললেন। তো শুধু শুনলেন যে লেনর শব্দটাই ওনার কাছে রিটার্ন আসছে, বাইরে কোনো মানুষজন নাই। দরজা লাগিয়ে দেওয়ার পরে আবার সেই ঠকঠক আওয়াজ, এবার জানলা থেকে আসলো। তো এবার উনি ধরে নিলেন তো মানুষ নাই, হয়তো বাতাসের কারণে হয়তো জানলায় বাড়ি লাগছে। তো তার একটু আনইজি ফিল হচ্ছে, জানলা খুলে ফেললেন। দেখলো যে একটা র্যাভেন, একটা দ্বার কাক এসে বসছে ওনার দরজার, মানে চেম্বারের দরজাটার উপরে এসে বসেছে, রুমের দরজার ভিতরে উপরে। তো ওখানে একটা মানে মূর্তির মাথা ছিল, প্যালাসেথেনার। তো হঠাৎ করে এই কাকটাকে দেখে এবার উনি একটু মানে শান্ত হয়েছেন, যে আরে তখন তো মানুষই ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, এবার তো অ্যাটলিস্ট একটা কাক। তো কাককে সে মজা করে জিজ্ঞেস করছে যে নাম কি তোমার। তো রেভেনটা বা দ্বারকাকটা বলছে যে আমার নাম মানে সে বলছে যে নেভারমোর। তো এবার হচ্ছে সে একদম ওই স্টার্টলড হয়ে গেছে, চমকে গেছে যে কি বললো এটা। তো সে একটু স্থির হওয়ার পরে সে সে নিজেকে বোঝাচ্ছে যে পাখিটা উড়ে চলে যাবে, কিন্তু আবার হচ্ছে দ্বারকাকটা বলে নেভারমোর। এবারে সে একটু চিন্তা করে আসলে ঘটনাটা কি। হয়তো এই দ্বারকাকের কোনো একটা মালিক আছে যে শিখিয়েছে এই একটা ওয়ার্ড শুধুমাত্র, নেভারমোর। তো এবার কি করেছে, সে দ্বারকাকটার সামনে তার চেয়ারটাকে টেনে এনে বসেছে। তো চেয়ারের মধ্যে হেলান দিয়ে সে ভাবতেছে যে আসলে ব্যাপারটা কি, যে সে লেনোরের কথা আবার ভাবা শুরু করেছে, যে এই চেয়ারের মধ্যে একসময় লেনোর বসে থাকতো। তো সে হয়তো হচ্ছে ভাবছে যে এই কাকটা এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যে তার যে হারানোর দুঃখটা আছে সেটা ভোলার জন্য। সে এখনও লেনোরের কথা ভাবে এবং সে নিজেকে বলছে, একটু নিজে নিজে কথা বলছে যে লেনোরকে ভুলতে হবে। তো এটা শুনে হয়তো রেভেনটা আবার বলেছে নেভারমোর। এবার হচ্ছে সে পাখিটার সাথে কথা বলছে, যে তাকে বলেছে যে একবার বলছে তাকে ইভিল, আবার তাকে বলছে প্রফেট। এবং পাখিটাকে সে জিজ্ঞেস করছে আমি কি কখনো শান্তি পাবো। তো পাখিটা সে একই উত্তর দেয়, নেভারমোর। আবার জিজ্ঞেস করছে যে লেনোরকে, সে যদি স্বর্গে যায় মৃত্যুর পরে তাহলে সে লেনোরকে পাবে কিনা। দ্বারকাক আবার উত্তর দেয় নেভারমোর। এবার হচ্ছে খেপে যায়, যে সে বারবার সব কিছুতেই একই উত্তর বলছে, যে এবার তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও, সে কাকটাকে বলে। এবং সে একটু চিৎকার করে শুয়ে শুয়ে এখানে চেয়ারের মধ্যে বসে, যে তুমি বের হও, এই সেই। এবং পাখিটা সে একই শব্দ বারবার বলতে থাকে, নেভার মোর নেভার মোর। এবং এটা দেখে সে আলটিমেটলি যে স্পিকার থাকে সে হচ্ছে মানে একটু নিজে নিজে বলে যে এটা আসলে আমার পিছনে লেগেই থাকবে ছায়ার মতো। এটা বলে তার হচ্ছে কবিতাটা শেষ হয়। এখন এখানে খেয়াল করেছেন যে যে মৃত প্রেমিকার কথা বলা হচ্ছে লেনর, এটা লেখার 2 বছর পর তার নিজের যে স্ত্রী আছে, তার প্রেমিকা, সেও মারা যায়। বেশ ইন্টারেস্টিং। মানে একটা লোকের পুরো লাইফটাই রহস্য। মানে ওনার যে প্রেমিকা ছিল তার সাথে তো ওনার ইয়া হয়নি, ওনার ওয়াইফও 2 বছর পর মারা যায়, মানে উনি বেদনা যুক্ত জীবন, মানে এটাই বুঝাইছে এটা বিষয়টা। কিন্তু মৃত্যুর আগেই লিখেছে, ওয়াইফের মারা যাওয়ার 2 বছর আগে সে এটা পাবলিশ করেছে, তার মানে লিখেছে ওই টাইমটাতে বা তারও আগে। এখন মৃত্যুর পরে কি হয়েছে, আসলে প্রেমিকা তো মানুষের সব প্রিয়তমা যে থাকে, সে হচ্ছে আসলে স্ত্রীকে ধরা হয়েছে এখানে। তো সে কিন্তু অনেকটা মৃত্যুর পরে যা লেখার কথা সেটা সে 2 বছর আগে লিখে ফেলেছে। এটাই সবচেয়ে বড় রহস্য। বেশ ইন্টারেস্টিং একটা পোর্শন, যে এই লোকের অন্যান্য লেখাগুলো যদি পড়েন, মানে লেখার মধ্যে কিন্তু অনেকবার অনেক ধরনের নাম এসেছে, পাখিটাকে সে অনেক নামে ডেকেছে। কখনো ইভেল বলেছে, কখনো প্রফেট বলেছে, যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে সে আসছে। তারপর ওই পাখির লাল লাল চোখ দিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এটা দেখে বলেছে যে ফাউল, তারপর আনকাউথ, অনেক ধরনের সে কথা বলেছে, বিশেষণ ব্যবহার করেছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ কল্ড দ্য মিস্টারি
জনরার তাকে ইনভেন্টর বলা হচ্ছে এই জায়গাটাতে, এবং এটা যথেষ্ট ফেমাস হয়ে গিয়েছিল। যাক, সো ওভারঅল কেমন লাগলো এডগার অ্যালান পোকে নিয়ে? তো আজকে আমরা একটু জানলাম অনেক গভীর চিন্তা ভাবনা। অবভিয়াসলি ভাববার মতো জিনিস, এবং কবিতা সবসময় ভাববার মতোই জিনিস। এই কবিতার কিন্তু হচ্ছে ইয়ে আছে, আপনার যদি ট্রান্সলেশন উচ্চারণগুলো নিয়ে কোনো ইস্যু থাকে, কবিতার মধ্যে দেখবেন একটা ভিডিও আছে, একজন কবিতাটা পাঠ করছেন, তো এটা শুনলে কিন্তু একটা ভালো আইডিয়া পাবেন। এবং যারা কিন্তু কবিতা চর্চা করে, মানে পাঠ করে, তাদের কিন্তু উচ্চারণগুলো খুব সুন্দর হয়। আমরা তো বাংলা উচ্চারণ শুনেছি, খুবই সুন্দর হয়। আপনারা এটা শুনে দেখবেন, এখানে একটা ছোট ইউটিউব ভিডিও দেওয়া আছে কিন্তু। শিমুল মোস্তফা, হ্যাঁ, খুবই ফেমাস, অসাধারণ। ওনার কিছু কবিতার অডিও আছে, আপনার ইউটিউবে যদি শোনেন দেখবেন অসাধারণ কবিতা পাঠ করেন, এবং শুনলে মনে হবে আপনি একটা গল্প শুনছেন। অনেক শুনেছি, অসাধারণ। কিছু কিছু কবিতা এমন আছে যে টেলিফোনে আলাপ হচ্ছে সেই ধরনের কথা, টেলিফোনে আওয়াজ হয়, কথা হয়। দিস ইজ অ্যান আর্ট সত্যিকার অর্থে। সো আশা করছি স্যার যিনি কবিতাটা আবৃত্তি করছেন ওনার নামটা কি? ওনার মানে এই কবিতাটা রাভেন, ক্রিস্টোফার লি, উপরে ভিডিও যেটা দেওয়া। হ্যাঁ নাম লেখা আছে আচ্ছা তো, ক্রিস্টোফার লি দেওয়া আছে, এবং ওনার ভয়েসটা অনেক ভারী, বয়স্ক মানুষ, অনেক ভারী একটা ভয়েস, এবং শুনতে ভালো লাগবে, এবং সাথে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড একটা হালকা মিউজিক আছে। সো আই থিঙ্ক ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইন্টারেস্টিং। এবং পাশাপাশি আপনার এডগার অ্যালান পোর কিন্তু বেশ কিছু কোটেশন আছে। আমি লেখকদের কোটেশনগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি, কারণ তাদের কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক মানে কি বলে এটাকে, ইয়ে থাকে, থট থাকে, ওই যে যেটা বলেন গভীর চিন্তা ভাবনা, অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে। স্টিভ জবস থেকে শুরু করে এডগার অ্যালান পো, সবারই কিন্তু আলাদা আলাদা ফিলোসফি ছিল। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইফ ইউ রিড দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু লার্ন সামথিং মোর। এবং এটাই হচ্ছে একটা ভাষা শেখার জন্য আমরা যে পড়ছি, এটা কিন্তু তৈরি করছে, এই ভালো লাগাটা তৈরি করার পেছনে এই পড়াগুলোর অনেক অবদান আছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং ইট টুডে। আশা করছি এডগার অ্যালান পো নিয়ে আপনাদেরকে নেক্সট দিন একটু দেখে আসবেন, আমরা একটু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো, দেন উইল মুভ টুয়ার্ডস এ নিউ টপিক। সো আনটিল উই মিট অ্যাগেন, ভালো থাকেন, গুড নাইট, আল্লাহ হাফিজ। হ্যাঁ, গুড নাইট, হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড নাইট। অলরাইট, যারা ইউটিউবে দেখছিলেন তাদের কাছ থেকেও বিদায় নেব। আশা করি এডগার অ্যালান পোকে নিয়ে আপনাদের লেখা খুব ভালো লেগেছে, এই প্যাসেজটা ভালো লেগেছে, এবং আপনারাও একটু পড়বেন, এবং লিসেনিং অ্যাক্টিভিটিস আছে এখানে। যেটা আমার আজকের প্যাসেজটা বাছাই করার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ওনার একটা কবিতা পড়েছিলাম, অল আই লাভড অ্যালন। মানে কিছু লেখা থাকে না, মাথায় গেঁথে যায়। আর একটা ফিল্ম দেখা হয়েছিল 2012 সালে, দ্য র্যাভেন নামে, তো সেটাও বেশ ইন্টারেস্টিং।